الرزاق الفتاح الحليم القابل الباسط القابض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الفاتحة. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الباقي المدبر خلقه الفاني. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الهادي، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الأمي ورسوله المهدي سيدنا ومولانا محمد الوافي وعلى آله وصحبه ومن به يقتدي. قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، أو كما قال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang sama kita hormati, kita muliakan para habaib, para alim ulama, guru agama, asatiz dan asatizah, para tetuha hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita bersama bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dengan berkah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, berkah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dengan hidayah Allah, taufik dari Allah, sehingga kembali kita bersama-sama bisa berzikir bersama, bersolawat, menuntut ilmu, dan mudah-mudahan dengan keberkahan talabul ilmi, dengan keberkahan kita semua, dengan keberkahan sampai semuanya yang hadir pada malam hari ini, guru-guru kita, keluarga kita, orang tua kita, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, mudah diluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mati dalam keadaan beriman, husnul khatimah, dan mudah-mudahan masuk dalam surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam yang senantiasa kita aturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarga, sahabat, dan beliau dalam kebaikan hingga akhir zaman. Amma ba'd. Sambungan pengajian kita halaman 550, mengenal nama Allah Al-Baqi, nama yang ke-96.
إلى حضرة الحبيب سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين، إلى أرواح جميع الأولياء والعلماء العاملين والشهداء والصالحين والقرآن والحديث الفاسرين وأهل الذكر والتوحيد وجميع سادتنا العلويين والملحقين بهم وجميع الحبائب والشرائف والأحباب والشريفة والأولياء والولياء في هذه البلدة أجمعين. إن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعلن درجات بالجنة، إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا جميع من أحب وأحسن إلينا، جميع من أوصانا في الدعاء أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة بغير حساب ولا عقاب. ثم خصوصا للشيخ محمد راشد بن عبد الله والشيخ محمد علي جنيد بن قاضي محمد أمين، والشيخ محمد بغني بن الشيخ إسماعيل والشيخ محفوظ أمين بن الشيخ محمد رملي والشيخ محمد زيني بن عبد الغني، أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة بغير حساب ولا عقاب. أن الله الكريم يعلي درجاتهم في الجنة. ثم خصوصا إلى رؤيا أبينا جمل بن لقيس وإلى رؤيا أبينا رحمن بن أسموني، أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويعافيهم ويعفو عنهما. وخصوصا إلى أستاذنا ورفيقنا الشيخ محمد باقر بن الشيخ أحمد مغني بجميع أساتذتنا ومشايخنا، أن الله الكريم يطول عمرهم بصحة وعافية. أن الله الكريم يغفر لهم، أن الله الكريم يمدنا من أمداده يجعل حزبه ضعفا على ملته ويرزقنا حسن الخاتمة ببركة النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. السادس والتسعون من أسماء الله الحسنى الباقي. Yang ke-96 daripada Asmaul Husna yaitu Al-Baqi. Walladhi yattasifu bil baqa wal mawjudi bila tanahi alladhi yu'abbaru anhu al-abadi. Al-Baqi adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-96. Al-Baqi artinya yang maha kekal. Al-Baqi artinya Allah yang maha kekal. Maksudnya walladzi yattasifu bil baqa, yaitu dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan baqa atau kekal. Wal mawjudu bila tanahi, atau Allah itu adalah zat yang mawjud atau ada, tiada berkesudahan. Adanya Allah al-wajibul wujud ini tiada akhirnya, tiada kesudahannya. Itu juga namanya al-baqi. Alladzi yu'abbaru anhul abadi, atau bisa pula diibaratkan dengan abadi, kekal. Bisa juga diibaratkan dengan kekal, abadi. Inilah nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Baqi. Jadi lawan daripada Al-Baqi ini adalah Al-Fan, yaitu binasa, habis, berkesudahan. Itulah kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala ini, yaitu akan binasa, dan hanya Allah yang akan kekal abadi. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, kullu syai'in halikun illa wajhah, artinya tiap-tiap sesuatu akan binasa kecuali zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kekalnya Allah ini adalah kekal zatnya Allah, kekal sifatnya Allah, bukan dikekalkan oleh sesuatu. Jadi dia kekal, memang kekal, bukan dikekalkan. Banyak di Al-Quran itu surah ayat-ayat yang menerangkan tentang kekalnya Allah. Kullu man 'alaiha fan wa
wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap apa yang ada di muka bumi ini akan binasa dan akan kekallah Tuhanmu dzul jalali wal ikram. Allahu khairun wa abqa, dan Allah itu adalah sepaling baik dan sepaling kekal. Jadi Allah Ta'ala maha kekal. Namanya Allah Ta'ala Al-Baqi ini artinya Allah itu kekal. Nah, jadi kita beriman bahwasanya Allah itu maha kekal. Allah tidak ada kesudahannya, Allah tidak ada permulaannya. Allah kekal, abadi, dan tidak binasa. Beda halnya dengan kita makhluknya, maka kita ini akan binasa pada akhirnya nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala kekal pada zatnya, tiada dikarenakan suatu karena, sedangkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kekal maka itu dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kekal zatnya, bukan dikekalkan. Memang karena kekal Allah itu. Beda halnya bila ada makhluknya, maka yang kekal, maka makhluk itu dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ada beberapa makhluk ini yang dikekalkan oleh Allah, dikekalkan oleh Allah. Al-Imam As-Suyuti menjelaskan, kata beliau, wa kullu syai'in mimma awjaballahu alaihi al-fana yafna illal arash wal kursi wal lawhi wal qalam wal jannah wal nar wal arwah wal ajbil zambi. Imam Suyuti menjelaskan ada 8 macam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikehendakinya kekal atau dikekalkan. Jadi ada 8 makhluk Allah ini yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makhluk ini diciptakan Allah dan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk itu apa? Makhluk itu Allah, sesuatu selain Allah itu namanya makhluk. Jadi ada 8 makhluk ini kekal. Walaupun kiamat datang, walaupun binasa semuanya makhluk, maka makhluk ini kekal. Siapa? Yang pertama al-arsy, yaitu aras. Tahulah aras. Lain yang anggota dewan itu kan. Sama namanya itu. Agus Aras. Ini aras. Apa itu aras dan seperti apa itu aras, terbuat dari apa itu aras, itu kita tidak wajib untuk mencari tahunya. Nah, sekali lagi, apa itu aras, seperti apa bentuknya aras, dan terbuat daripada apa itu aras, kita ini tidak wajib mencari ilmunya itu. Jangan nanti habis-habis duit mencari ilmu kayak apa bentuk aras. Kalau tidak bisa tahu bentuk aras, maka dia tidak akan bisa melihat aras. Itu tidak wajib bagi kita. Nah, saya khawatir ada pengajian yang memodal duit untuk hanya mengetahui bentuk aras ini. Nah, gara-gara mencari bentuk aras ini, sampai-sampai pengajian lain sudah tidak bisa hadir lagi. Gara-gara mencari aras ini saja. Padahal itu tidak wajib bagi kita. Yang wajib bagi kita adalah kita beriman bahwasanya aras itu ada. Kita cukup beriman aras itu ada. Wasiapa dalam Al-Quran itu, wa huwa rabbul arsyil azim. Allah itu adalah Tuhannya aras yang maha besar. Berarti aras itu ada dan kita wajib beriman karena ini merupakan satu hal yang gaib. Kita tidak pernah tahu di mana tempatnya, di mana letaknya, seperti apa bentuknya. Itu kita tidak wajib. Yang wajib kita beriman aras itu ada, titik. Dan aras ini salah satu makhluk yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak wajib mencari-cari tahu kemana ilmunya mencari aras, kayak apa aras. Yang pertama, ini dikekalkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah dan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama aras. Yang kedua al-kursi. Kursi.
Dalam Al-Quran, warsi'a kursiyuhus samawati wal ardh, meliputi kursinya Allah itu as-samawati wal ardh, langit dan bumi. Berarti kursi itu ada, sama halnya kursi itu tadi, dua bentuknya seperti apa, terbuat dari apa, di mana letaknya, ini pun kita tidak perlu mengetahuinya dan kita tidak wajib mengetahuinya. Jadi kita perlu mencari ilmu tentang kayak apa sifatnya kursi ini. Dan itu tidak bisa kita bayangkan seperti apa. Mungkin sampai pernah membaca di internet sifatnya kursi Allah akan muncul di situ, tapi tidak seperti itu, seperti apa yang kita bayangkan terlintas di kepala kita kursinya itu. Jadi jangan sampai kita beranggapan Allah Ta'ala itu duduk di kursi kayak kita ngomong duduk biasanya. Nah, makanya saya sengaja tidak membahas seperti apa itu kursi, agar jangan sampai kita ini terlintas dalam benak pikiran kita, khatar kita, seperti inilah kursi Allah Ta'ala. Berarti Allah duduk di kursi situ. Nah, tidak. Jangan sampai kita ini timbul dalam hati kita pemikiran-pemikiran mujassimah, pemikiran yang menjisimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memikirkan Allah Ta'ala itu seperti kita juga modelnya. Jadi cukup kita beriman kursi itu ada, dan kursi itu sangat besar. Wasi'a kursiyus samawati wal ardh, kursi ini meliputi langit dan bumi, berarti besar kursi. Ini kekal, dikekalkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, walau atau lauhul mahfuz. Nah, sama halnya lauhul mahfuz itu seperti apa, juga kita tidak wajib mencari tahu. Nah, tapi banyak dari hadis-hadis meriwayatkan bahwanya lauhul mahfuz ini di situ tersimpan catatan-catatan tentang kita. Sebelum kita lahir sampai kita meninggal, ada catatan di Lauhul Mahfuz ini. Lauhul Mahfuz ini catatan yang selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini terekam semua apa perbuatan kita selama di dunia. Direkam oleh Allah Ta'ala, dicatat di situ, namanya Lauhul Mahfuz. Ini yang ketiga, dikekalkan oleh Allah. Kemudian yang keempat, al-qalam. Al-qalam dalam Quran itu nun wal qalami wa ma yasturun, dan banyak lagi kan Quran tentang qalam ini. Nah, qalam ini adalah satu makhluk yang diciptakan Allah dan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau qalam itu bahasa kitanya, bahasa Indonesianya qalam itu pena. Tapi entah seperti apa qalam yang dimaksud di dalam qalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini qalam lain kalam. Jadi kalau nyapian salah membaca qalam atau baca kalam, itu artinya berbeda sudah. Qaf itu huruf qaf, dibacakan nun wal kalami wa ma yasturun. Nun wal kalami itu kalam sudah berarti. Kalam itu ucapan, pembicaraan, kalam. Wa ma yasturun ya bulan yasturun. Jadi qaf wal kalami wa ma yasturun. Nah, ini pun dikekalkan oleh Allah. Kemudian yang kelima, al-jannah atau surga. Surga pun kekal. Dan surga itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah ada dari sekarang surga ini. Ini kekal. Makanya orang yang masuk surga akan kekal di dalamnya, khalidina fiha abada, orang itu kekal di dalamnya selama-lamanya. Seperti apa surga? Itu banyak ayat-ayat hadis-hadis yang menerangkan seperti apa bentuk surga. Ada sungai di situ, ada istana, ada taman, pokoknya bagus kayak surga itu. Dan apa yang terlintas di benak kita, surga itu jauh lebih bagus daripada apa yang kita pikirkan. Itu surga, mudahan masuk surga semuanya. Amin. Itu kekal. Kemudian lagi yang keenam, an-nar, neraka. Neraka pun juga kekal. Mudah-mudahan kita dihindarkan daripada api neraka. Yang ketujuh, al-arwah atau roh-roh. Roh-roh kita ini kekal, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roh ini berpisah daripada jasad, jasadnya mati karena tidak ada roh. Nah, roh ini masih kekal. Ulama-ulama mengambil dalil kenapa kekal roh ini, karena roh inilah yang diazab. Ini pendapat para ulama ketika mereka masuk di alam kubur. Masuk di alam kubur setelah meninggal, alam dunia, keluar dari alam dunia, masuk alam kubur. Setelah alam kubur ada alam barzakh. Setelah alam barzakh baru kiamat, baru masuk ke alam akhirat. Jadi roh ini
kata para ulama kekal, dan roh inilah yang diazab ketika berada di dalam kubur. Ada yang berpendapat seperti itu, ada juga yang berpendapat jasad dan rohnya yang diazab di dalam kubur itu. Karena ada beberapa hadis yang meriwayatkan bila kita berbuat ini maka kubur ini akan menyempit sampai-sampai berselisih 2 tulang rusuk kita karena saking sempitnya kubur. Nah, kemudian lagi yang ke-8 yang kekal adalah ajibul zambi. Ajibul zambi ini adalah sesuatu yang berada di bawah sulbi manusia atau biasa dikenal dengan istilah tulang ekor yang dipegang di ujung sini. Ini ada tulang kecil, tulang ekor. Nah, tulang ekor ini walaupun semuanya itu manusia masuk ke kubur, meninggal di kubur, kemudian semua bentuk jasad manusia itu hancur, tapi tulang ekor ini tidak akan pernah hancur. Ajibul zambi namanya, di istilah ajibul zambi. Jadi kullu bani adam ya'kuluhu turab illa ajibul zambi. Jadi Nabi semua ibnu Adam itu dimakan oleh tanah kecuali ajbu zambi minhu khulika wa fihi yurakkab. Dari ajbu zambi inilah manusia diciptakan dan nantinya dari ajbu zambi ini pula manusia akan dirakit kembali. Jadi ada tulang ekor kalau bahasa kita, ajbu zambi. Itu banyak rahasia-rahasia terkandung di dalam ajbu zambi dan ini pun diteliti. Jadi zaman sekarang sudah modern ini diteliti orang kenapa ajbu zambi ini tidak mau hancur. Nah, jadi dari sini nanti ibarat kita bertanam dulu ini setikannya, bibitnya nanti tumbuh di situ habis hari kiamat. Munculnya kita itu dari ajbul zambi ini tadi, tulang ekor. Makanya orang kalau sampai terduduk, tulang ekornya dipatah, lumpuh sudah semuanya. Bahaya tulang ekor itu. Ajbul zambi. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi 8 macam ini semuanya adalah makhluk yang diciptakan Allah. Semuanya ini tetap makhluk Allah, namun mereka ini dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang 8 macam ini. Di dalam kitab Tazkiratul Qurtubi disebutkan halaka binabkhatil ula man fis samawati wal ardi illa man Allah. Dalam kitab Tazkiratul Qurtubi disebutkan bahwa begitu malaikat Israfil meniup sangkakala trompet, yang pertama binasalah semua makhluk kecuali ada beberapa orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala luput dari sangkakala tersebut. Berapa kali itu dalam riwayat ada yang mengatakan riwayatnya malaikat. Siapa yang meniup? Israfil. Malaikat Israfil ini dalam riwayatnya, dalam riwayat hadis ada yang mengatakan ada yang 2 kali, karena dalam hadis Nabi ada nafkhatain baina nafkhatain arba'in, di antara 2 tiupan berarti 2. Ada pula riwayat lain mengatakan malaikat Israfil ini meniup 3 kali tiupan. Nah, cuma ini yang paling masyhur 3 kali meniup. Tiupan pertama dahulu tata surya ini berhamburan, gunung pecahan. Tiupan kedua matian semua manusia. Tiupan ketiga bangkit lagi semuanya, yang sudah mati rata tadi bangkit. Nah, jadi ketika ditiup oleh malaikat Israfil ini, semua makhluk di dunia ini matian. Tidak ada yang tersisa kecuali ada beberapa orang lagi yang tidak mati. Jadi matian semua. Ada beberapa orang yang tidak mati. Jangan menyangka diri pian karena pian berdua panjang umur. Pokoknya aku ini berdua panjang umur, guru tiap hari ya Allah panjangkan umurku, boleh jadi aku nanti yang ditiup malaikat Israfil, aku belum mati, mau nggak biar tinggal di dunia sorangan? Orang matian sudah semua, cari ke sini mati, cari ke sini mati, cari ke sini mati, semua hancur, tinggal lagi seorang yang mau. Nah, jadi ada beberapa yang dikehendaki Allah Taala itu tidak mati. Mereka itu yaitu yang pertama malaikat Jibril.
Malaikat Jibril ini belum mati ketika sangkakala ditiup. Malaikat yang lain matian, Jibril belum mati. Dan ini hanya Allah yang tahu kenapa Jibril ini tidak mati ketika sangkakala itu ditiup. Malaikat lain matian, habis matian, yang di langit, yang di bumi matian. Hendak yang tinggal di bulan nggak matian, yang dalam gua, kan ada orang-orang barat sudah orang-orang yang pemikirannya maju, mereka berpikiran nanti bola rumah di bulan. Kalau hendak kiamat mereka larian ke bulan. Disangka bumi aja kelihatan hancur. Padahal semua planet ini berputar bukan di edarannya lagi. Tata surya ini bukan di jalur edar, hanya bertabrakan. Hancur sudah semuanya. Jadi hendak yang pindah ke bulan nggak tinggalnya. Ada yang mau olah apa namanya yang di bawah tanah ya. Bangkar, digalinya tanah dalam-dalam, diolahnya pondasi kuat-kuat, besi dindingnya semuanya, cukup makanan disiapkan di situ, listrik ada, semuanya ada. Mereka kalau hendak jadi sudah hari kiamat, masukkan ke dalam situ. Ada juga yang berpikiran macam itu, mati juga. Yang berdoa panjang umur, mati juga di situ. Ya Allah panjangkan umur, ya Allah panjangkan umur. Minta doa itu jangan minta panjang umur. Ya Allah berkahi umur. Panjang kan berkah menyusahi orang. Ya. Panjang tidak berkah menyusahi orang. Ya, orang ini belum mati-mati juga. Yang baik itu mati kan apa? Belum mati-mati juga. Maka berarti datang ke kampung ini ayam habis. Pisang bisa dipotong jadi pohon. Apalagi ayam. Jadi minta itu Allahumma barik a'marana, Allahumma barik umuri, ya Allah berkahi umurku, panjang dan pendek yang penting umur itu berberkah. Umur berberkah itu yang pertama tidak menyusahi orang. Nanti kita di hadapan Allah tidak banyak tanggung jawabnya. Jadi kalau panjang umur tapi menyusahi orang, begitu bertanggung jawab di hadapan Allah susah nanti tanggung jawabannya. Jadi mati semuanya illa Jibril, kecuali yang pertama malaikat Jibril, wa Mikail, dan yang kedua malaikat Mikail. Apa tugas Mikail? Jibril mengantar wahyu, Mikail apa tugasnya? Membagikan rezeki, iya kan? Apa? Jangan kau takut-takut menyebutnya. Orang ada yang tahu juga, makanya dia mah sebut aja biar salah, ada yang tahu. Mikail. Yang ketiga malaikat Israfil, tukang tiup trompet, belum mati juga nih. Kenapa? Karena tiupan nanti ada lagi, tiupan untuk membangunkan. Israfil. Yang keempat wa malaku Israel, yaitu malaikat Israel yang tukang cabuti nyawa orang. Belum mati juga Israel. Kemudian yang kelima hamalatul arsy, atau malaikat penjaga pemikul arasnya Allah. Dalam riwayat-riwayat dikatakan pemikul aras Allah ini ada 4 malaikatnya. Jadi jumlahnya Jibril, Mikail, Israfil, Israel tambah dengan malaikat hamalatul aras, 4 juga orangnya, berarti 8. Ini belum mati. Orang habis matian belum mati, berarti Juli kalau anak belum mati jadi malaikat. Malaikat yang ke berapa kan? Juli, ini ada malaikat Juli. Nah kemudian setelah semuanya meninggal, mati sudah semuanya. Malaikat Israel ini dipanggil oleh Allah. Ya Allah, Israel ke sini. Kita berkisahan kalau bahasa kitanya nyamannya aja. Israel ke sini dulu. Dari Israel apa ya Allah? Israel semuanya kayak apa? Sudah dicabuti kan nyawanya? Dari Israel sudah semuanya habis matian. Jadi jangan berpikir kayak Israel mencabuti orang kebanyakan itu, berpikir. Pikir apa kayak apa Israel ini ke hulu, ke hilir, ke atas, ke bawah mencari orang mati, udah seperti itu Israel. Kayak orang mati lampu tuh ya bagi saja. Mati daerah Gunung Tabur, sekali kan TK bukan PLN itu kan mati Gunung Tabur itu. Jadi mau pikir, oh Israel masih di hulu, kita di hilir lambat mati. Makanya jadi Israel ini pernah dalam satu kitab, dalam sebuah kitab ada tafsir Qurtubi namanya. Ada dialog antara Allah dengan Israel.
Israel ini pernah ditanya oleh Allah, ya Allah Ta'ala, Israel, ketika engkau mencabut nyawa seseorang, pernahkah engkau merasa sedih? Pernahkah engkau merasa senang? Atau kayak apa? Jadi Israel, wahai Allah, ketika aku mencabut nyawa orang, aku ini pernah tertawa mencabut nyawa orang. Jadi biasa Israel tertawa, dan sering Israel tertawa mencabut nyawa orang. Jangan hati-hati, biar mudah-mudahan jangan termasuk yang ditertawakan oleh Israel. Tertawa Israel saat mencabut nyawa. Menangis Israel juga sering mencabut nyawa orang ini, dan juga sering kaget. Bahasa Banjarnya takajub, bahasa Indonesianya terkejut. Kaget Israel. Jadi Israel dalam tafsir Qurtubi dikatakan Israel pernah menangis, pernah tertawa, pernah juga kaget ketika mencabut nyawa orang. Jadi Allah, Israel kayak apa kisahnya? Allah ini padahal maha tahu sudah. Cuma bertanya ini kayak apa Jibril datang kepada Nabi Muhammad seolah-olah bertanya dengan satu pertanyaan, padahal untuk memberikan pelajaran kepada orang yang mencari ilmu agama ini. Jadi Allah Ta'ala, ini bahasanya lain itulah, ini sudah bahasa kita juga. Jangan sampai nanti Allah Ta'ala ini orang Indonesia kan, jangan. Salah kan, etika itu keluar daripada agama Islam. Apalagi Israel ini berarti orang keluar bisa juga. Padahal itu menceramah orang keluar. Guru Yanor kan ketik di YouTube Guru Yanor. Dari sini aku bangga berbahasa orang keluar. Asli orang keluar. Jadi jar Allah, kayak apa Israel engkau sampai tertawa mencabut nyawa orang. Mendengar itu, jangan biar diketawakan oleh Israel nanti mati. Jadi Israel, ya Allah, aku ketawa ketika mencabut nyawa seseorang yang ketika itu, padahal waktu matinya ini sudah semakin dekat, dia tetap menjahit sendal. Contohnya di situ menjahit sendal. Orang ini, ya Allah, menjahit sendal, dan dia berkata kepada tukang jahit sendal, tolong Tuhan jahit sendal saya dengan kuat supaya sendal ini bisa kupakai selama 1 tahun. Jadi Israel tertawa aku. Kenapa? Karena apa? Sebentar lagi nyawanya kecabut. Dia minta jahitkan sendalnya yang kuat sampai setahun bisa dipakai. Padahal dari Israel sebentar lagi nyawanya kecabut. Sendal itu belum sempat dipakainya. Ini contohnya aja sendal. Kenapa? Nyawanya sudah hampir dekat dicabut oleh Israel. Tertawa aku jadi Israel melihat orang macam itu. Dan ini banyak terjadi. Sudah umur 93 tahun, batukan orangnya, mangga, asma, sudah berjalan baru bisa berjalan lagi lah. Pemakan sudah berpilih, masih hanya berpikir baulah rumah. Rumah sudah banyak, lainnya tidak ada punya rumah. Orangnya sudah banyak rumahnya, pintuannya banyak, rumahnya banyak, mobil banyak, masih aja yang memikirkan baulah rumah. Ini bisa jadi tertawakan oleh Israel. Israel itu tinggal setengah jam aja lagi orang itu mati. Memikirkan bola rumah yang 2 tahun baru selesai. Apabila mendiaminya, ketawa Israel pada semacam ini nih. Ini orang-orang yang tulul amal. Mereka hanya berpikir bahwasanya kematian itu jauh. Kematian itu masih jauh daripada diri mereka. Ini tertawa Israel. Ada orang yang macam-macam. Kita ini berencana hidup. Berencana hidup kita macam-macam. Boro-boro menyiapkan untuk akhirat, dia masih berpikir tentang urusan dunianya. Ini diketawakan oleh Israel. Belum selesai sendal tadi dijahit, nyawanya sudah kecabut, ya Allah. Tertawa Israel orang seperti itu. Lalu kayak apa engkau menangis Israel? Ya Allah, hamba mencabut nyawa orang sambil menangis, yaitu bila mencabut nyawa seorang perempuan yang sedang dalam hamil 9 bulan 9 hari, sebentar lagi dia akan melahirkan. Dan ketika bayinya lahir, dia lahir dalam keadaan sendirian. Contohnya di situ dia lahir di tengah padang pasir, tidak ada orang di situ. Dia lahir sendirian, bayinya lahir. Setelah lahir bayinya, nyawa ibunya kecabut, ya Allah. Nyawa mamanya kecabut, bayinya lahir. Si bayi menangis karena tangisan bayi itu, makanya hamba menangis, ya Allah. Ini sambil menangis Israel mencabut nyawa perempuan yang beranakan, habis lahir meninggal.
Sedih, Israel aja sedih menyambutnya. Kita pun melihat sedih. Orang meninggal habis melahirkan. Mudah-mudahan kita terhindar daripada hal semacam ini. Sangat sedih. Kemudian ya Allah, apa yang mulai engkau kaget? Dari Israel, ya Allah, aku mencabut nyawa datang ke rumah seorang ulama. Datang ke rumah seorang ulama, begitu aku tiba di rumahnya, aku kaget ketika aku lihat rumahnya ini penuh dengan cahaya. Begitu aku tambah dekat dengan rumah si ulama ini, ya Allah, rumah ini tambah bercahaya dan cahaya ini menyilaukan mataku. Tambah aku dekat, tambah aku kaget, seolah-olah cahaya itu mengusir aku agar jauh daripada rumah itu. Artinya jangan dicabut nyawanya. Tapi ya Allah, tetap dicabut, walaupun aku dengan gemetar sambil ketakutan aku cabut nyawanya ulama. Maka ulama tadi wafat bersama dengan hilangnya cahayanya tadi. Ini yang Allah kaget. Jadi bukan orang yang hebat silat, Ustaz Syafi'i ayat takajud malaikat air. Malaikat begitu aku datang ke rumah Ustaz Syafi'i hari karate sebenarnya kaget luar biasa hari ini. Coba ulang menyaksikan di Facebook aja dari harinya hujan. Nah, jadi ini yang Allah malaikat Israel ini. Jadi kembali ke kisahnya. Jadi dipanggil oleh Allah Israel. 37 pas sudah. Ini berapa? Setelah 10. Karena kita mulainya juga sudah jam 9 baru pengajian. Kalau bisa kalau nyaman tuh sembahyang Isya di sini. Dipanggil oleh Allah, ya Israel, siapa lagi yang tertinggal? Seperti dari Israel ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil, ada malaikat Hamalatul Arsy, ya Allah, ulun dan pian. Ajar malaikat Jibril bahasa Banjar kalau namanya Israel. Siapa ajar Allah? Jibril, Mikail, Israfil, Hamalatul Arsy, ulun dengan pian. Tahulah ulun dengan pian itu tahu ya. Ulun itu saya kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Betawinya tuh gue itu bahasa Betawi. Untuk kemarin kita ziarah ke luar Batam, banyak orang Betawi. Lo aja ya, berapa lo aja kan? Orang berapa ya biar ziarah? Banyak ada orang Banjar ziarahnya, orang berapa aja kita. Berapa lo tuh ada di Jakarta, jadi orang berapa soalnya orang Jakarta ini ada banyak juga orang berapa lo aja. Sampai tadi berapa lo? Berapa itu di HST, berapa ya? Jadi ulun jadi Jibril, jadi Israel, saya dengan sampean. Ya Allah, berarti kita aja lagi. Akhirnya apa kata Allah? Ya wahai Israel, cabuti lagi pembuahannya itu, cabuti sudah habis sudah tugas. Cabuti Jibril, cabuti Mikail, cabuti Israfil, cabuti Hamalatul Arsy, cabut sudah semuanya, matian semua. Dipanggil lagi Israel. Jadi Allah, wahai Israel, siapa lagi yang ada? Jadi Israel, ya Allah, berduaan lagi. Ulun dengan pian. Ulun dengan pian. Jadi yang kisah-kisah yang kuat-kuat tuh habis tuh matian. Malaikat aja mati apalagi pian. Malaikat aja mati apalagi pian. Habis matian. Berdua lagi sisa. Ulun dengan pian. Nah, jadi Allah Taala tugas habis sudah. Cabut seorang atau apa yang cabut. Lain kayak itu uang kerjaannya lain. Jadi kan seolah-olah seperti itu kan berduaan aja lagi. Begitu. Jadi riwayatnya ada dua. Ada yang Allah langsung yang mematikan Israel. Ada dalam riwayat lain Israel ini mencabut nyawanya seorang. Dicabut oleh Israel nyawanya sendiri. Begitu dicabut berteriak Israel, menjerit Israel. Andai manusia masih hidup mendengar jeritan Israel, matian semua karena saking kuatnya Israel dengan jerit. Dalam hati kita kan, ibaratnya kita ini kan berhadapan macam itu kan, nyaman lah ya. Habis orang kan mencabuti gitu tuh rasanya. Dan ini yang dirasakan oleh Israel. Jadi Israel, andai aku tahu ternyata sakaratul maut ini seperti ini rasanya, dicabut nyawa itu seperti ini rasanya, niscaya aku akan lemah lembut mencabuti nyawa orang-orang itu. Merasa hanya tahu ternyata. Selama ini kan cabuti orang tertawa, cabuti orang menangis, cabuti orang tertawa. Ada orang hendak makan dicabutnya belum sampai ke mulut mati. Ada orang dalam kamar mandi tak kunci, cabutnya mati. Coba Nabi kita meninggal dunia apa? Dicabut, diambil nyawanya oleh malaikat Israel.
Berapa kali Nabi itu pingsan karena saking sakitnya. Jadi jangan merasa gampang aja dengan Israel, gampang-gampang melihat wajah Israel itu. Kalau Israel ini datang ke hadapan kita dengan model aslinya, maka sakitnya memandang wajah Israel ini sama dengan badan kita ini ditusuk dengan 1000 bilah pedang. Memandangnya aja baru. Belum lagi Israel itu mengucap, belum bicara lagi Israel, belum lagi menarik, belum ditarik lagi. Jadi Israel, andai aku tahu seperti ini sakitnya, niscaya aku akan lemah lembut ketika mengambil nyawa-nyawa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tahu rasanya, tahu mencabuti aja Israel. Kayak dokter gigi, dokter macam-macam ya. Ada orang rabah naik motor jatuh naik motor artinya. Ini ada orang tuh tahan di besi tapi di aspal KO. Dan itu kenyataan. Besi tahan ya. Tapi begitu kena aspal koyak ya. Datang rumah sakit, apa yang dilakukan dokter? Yang terkoyak ini jangankan kena alkohol, kena air aja berarti ya. Tapi dapatnya tukang perawat rumah sakit kan alkohol siramkannya. Coba kalau kita menyiram seorang alkohol, kita siram karena saking sakitnya. Tapi disiram karena belum bisa merasakan kayak apa. Pedihnya disiram. Coba kalau menyiram seorang orang sakit gigi, dokter nyaman aja cabut gigi kita itu. Coba kalau kita yang mencabut sendiri, goyang sakit rasanya. Jangankan gigi kesumbat aja mah, ketusuk kulit sakit tuh. Kita mencabut sendiri itu biar 2 hari baru tercabut. Itu tarik sedikit sakit terjadi. Coba kalau orang yang mencabut nyaman aja cabut karena tidak merasakan kayak apa sakitnya. Dan ini yang dirasakan oleh malaikat Israel. Biasanya tertawa mencabut orang ada berpikir, yang mencabut orang kayak abad. Nah begitu mencabut dirinya sendiri, nyawanya ini keluar dari Israel seperti ini sakitnya sakaratul maut, habis. Israel yang tuh mencabut habis juga mati Israel tuh. Nah, sesudah semua mati, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anal jabbar limanil mulkul yaum." Artinya Allah taala, akulah yang gagah perkasa bagi siapa kerajaan pada hari ini. Mana raja-raja yang dahulu mati semuanya, dan kerajaan yang ada sekarang adalah kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Malikul Mulki, rajanya segala raja-raja. Hanya Allah lagi. Allah Subhanahu wa taala menjawab, walillahil qahidil qahar. Kerajaan hari ini adalah bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tunggal dan Maha Perkasa. Inilah Allah Subhanahu wa taala Al-Baqi yang Maha Kekal, yang wajib kita imani bahwa Dia Allah bersifat dengan baqa dan Maha Kekal. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, setiap kita pasti akan mati. Banyak hadis-hadis Nabi yang mengajari kita kayak apa supaya mati itu jangan sakit, supaya malaikat Israel itu datang bentuknya tidak menyakitkan. Dalam sebuah hadis kata Rasulullah, la ilaha illallah unsul mu'min inda mauti. Banyak mengucap la ilaha illallah ketika masih hidup itu akan menjinakkan keadaan ketika seorang mukmin itu menghadapi kematiannya. Banyak membaca la ilaha illallah. Berapa kali sehari? Berapa kali sehari itu tergantung takutnya kita ketika menghadapi Israel. Bilanya kita tambah takut menghadapi Israel, menghadapi maut, menghadapi sakaratul maut, maka tambah banyak juga kita membaca la ilaha illallah ini saban hari. Hendak 10 terserah, 20 bagus, 30, 100, 200, tambah banyak, tambah siap kita menghadapi kematian, dan kita akan tambah jinak dengan kematian tersebut. La ilaha illallah unsul mu'min inda mauti. Banyak membaca la ilaha illallah akan menjadikan seseorang itu jinak ketika menghadapi kematiannya. Makanya bacaan biasanya yang kita baca di akhir majlis, la ilaha illallah ufni biha umri. Itu artinya la ilaha illallah, dengan la ilaha illallah itu ufni biha umri, aku
Aku akhiri hidupku, aku akhiri umurku dengan membaca la ilaha illallah. Apalagi sambungannya? La ilaha illallah ufni biha umri, la ilaha illallah adkhulu biha qabri. Dengan la ilaha illallah adkhulu, aku masuk qabri, ke dalam kuburku. Dengan la ilaha illallah aku masuk ke dalam kuburku. La ilaha illallah akhlu biha wahdi. Dengan membaca la ilaha illallah, berkawan dengan la ilaha illallah, akhlu biha wahdi, aku akan sendirian di dalam kuburku, sunyi, hanya berkawan la ilaha illallah. La ilaha illallah alqa biha rabbi. Dengan ucapan bacaan la ilaha illallah ini, alqa biha rabbi, mudah-mudahan aku bisa berjumpa dengan Tuhanku. Nah, ini la ilaha illallah. Jadi perbanyak membaca la ilaha illallah. Setiap kali apabila kalian membaca la ilaha illallah, asal jangan di dalam WC. Nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu dalam WC, la ilaha illallah, jangan. Sambil memasak, kalau ibu-ibu kan bisa sambil memasak. Makanya la ilaha illallah ini hurufnya itu semuaan tidak ada yang keluar dari bibir. Maksudnya dia tidak memakai huruf syafah, tidak memakai huruf bibir. Biar membaca la ilaha illallah tanpa bergerak bibir pun bisa. Cobain la ilaha illallah. Ada orang baca la ilaha. Jadi bibirnya udah perlu bergerak. La ilaha illallah ini dipilih hurufnya dengan huruf-huruf yang tidak menyusahkan kita menggarap bibir. Dan di situ tidak ada kita harus bersusah payah juga sampai sebut la ilaha illallah. Ada orang kayak orang menyebut la ilaha, tidak ada. Atau kayak orang menyebut huruf sha, tidak ada. La ilaha illallah ini nyaman disebutnya. Cuma la ilaha illallah. Ingatnya ujungnya tuh illallah. Ada juga la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayo jangan makanan sudah bertahlil macam itu, kalau lambatan bertahlil, sudah tersalah panjang bertahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan diikuti la ilaha illallah. Allah. Jadi setiap kali Allah itu tadinya huruf sebelumnya baris di atas atau baris di depan, fathah atau dhammah, maka Allahnya itu jadi tebal. Allah. Illallah, berarti sebelumnya itu fathah. Allah, nurullah, ru-nya itu dhammah, ketemu Allah, nurullah, Allahnya itu tebal. Dan tebalnya itu beda dengan tebal yang lain. Nurullah. Tapi kalau sebelumnya barisnya kasrah, di bawah lillah, lillah, makanya dia biasa disebutnya, tidak perlu lillah. Ada juga orang hanya belajar tajwid, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah bacanya. Lillahi rabbil alamin. Nah, jadi perbanyak membaca la ilaha illallah. Tadi mudah-mudahan mati dalam keadaan beriman, husnul khatimah, dan dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ibu-ibu, bapak-bapak, dalam keadaan pun banyak yang membaca la ilaha illallah sambil memasak, sambil mencuci. Ibu-ibunya bisa la ilaha illallah. Jangan sambil mencuci, sambil memasak live aja di pikiran Anda. Taruh live. Sambil memasak sempat aja live, yang taruh HP dulu baru memasak. Sambil apa macam-macam itu live, orang meninggal kadang anak live juga. La ilaha illallah. Mudah-mudahan mati dalam menyebut la ilaha illallah. Nah, sampai di situ sambungannya, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Baqi, akhlaknya kepada nama itu, dan seterusnya. Mudah-mudahan ada beberapa manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan sekali lagi mati dalam keadaan beriman dan husnul khatimah dan mengucapkan la ilaha illallah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, disampaikan bahwasanya semua diundang, sekali lagi semua diundang, laki dan perempuan, pada malam Kamis. Malam Kamis tanggal berapa? 16 ya. 16 Februari rasanya. 16, 17, pokoknya malam Kamis lah, jangan malam Jumat.
Acaranya di Masjid Rayatul Ikhlas, acara Isra dan Mi'raj, dan sekaligus haul daripada Syekh Muhammad Zaini Ibni Abdul Ghani atau yang biasa dikenal dengan Guru Ijai atau Guru Sekumpul, yang diadakan oleh semua majelis taklim se-Kabupaten Berau. Acaranya di Masjid Rayatul Ikhlas setelah sholat Isya malam Kamis. Kalau bisa datang habis Isya di situ baik lagi, karena acaranya habis Isya langsung. Nanti yang penceramahnya adalah Habib Mustafa Al-Haddar dan Guru Saifuddin Marzuki dari Balikpapan. Jadi ada dua, satu yang baca rakib, yang satunya lagi penceramah. Jadi acaranya habis Isya malam Kamis, dan ada zikir nasyid. Ya kalau Ustaz Bahran ini bagian mengatur acaranya. Bagian mengatur acaranya Ustaz Bahran, banyak kelamaan acaranya, biar cari nanti Ustaz Bahran. Karena beliau yang mengatur durasi acaranya malam Kamis. Jadi ada zikir nasyid yang biasa dibawakan di Sekumpul itu. Nah, jadi malam Kamis semuanya diundang, dan kemudian disampaikan bahwasanya kalau yang berangkat cuma sendirian, tidak usah bawa mobil. Kalau yang berangkat cuma sendirian, jangan bawa mobil. Misalnya tukang parkir. Karena parkiran di situ tuh lumayan sempit dan repot nanti yang mengatur. Jadi kalau berangkat sendirian, jangan bawa mobil, bawa motor aja. Kecuali hujan. Nah, kalau yang bawa mobil, bawa orangnya banyakin. Umpamanya bawa truk sebuah aja, orangnya muat 60, ya, bawa truk. Yang bawa mobil di rumah tuh bawa tetangga bawa mobilan aja kita. Jadi satu mobil muat 7-8 orang, ya. Nah, jadi banyak muatnya. Jadi kalau yang naik motor, saya sarankan parkirnya sampai kalau bisa lewat Gang Amal aja. Karena Gang Amal ini aksesnya agak kurang banyak mobil, itu kan ada mobil. Nah, jadi kalau bisa motor masuk situ, tapi parkirnya bagus-bagus supaya orang lain bisa lewat, jangan menyusahkan orang parkir, orang gang gitu. Lewat mana itu masuknya bisa macam-macam lah. Nah, jadi bisa di situ, atau bisa juga di kalau hendak nyaman lagi biar parkir di gor. Yang mobil, kalau kantor bupati kejauhan, di gor aja. Jadi pokoknya supaya cari tempat parkir nyaman, datang lebih awal, lebih cepat, lebih nyaman parkirnya. Kalau datang belakangan, bisa dapat parkir di Kartini itu nih, dapat parkir di Sanglaki, dapat parkir di Sutomo. Akhir-akhirnya hendak ke orang haulan, tidak jadi ke haulan, malah duduk orangnya di tepian aja, duduk aja, kita mendengari di luar aja sama aja barokahnya. Bahasa Penjara itu Alaska, alasan karamput. Alaska itu alasan keramput itu artinya bohong. Kisahnya barokah di luar itu dulu. Namanya malam Kamis semuanya diundang. Nah, kemudian dalam kesempatan ini pula, biasanya ada yang mau WA pas pengajian, di WA-nya minta pengumuman, jangan lagi. Nah, kemudian disampaikan juga kita membaca surah Al-Fatihah yang kita niatkan semuanya untuk kesembuhan kita, orang tua, anak, keluarga, istri, suami, cucu, mudah-mudahan diangkat penyakit yang sedang dalam keadaan sakit, dan juga wabil khusus untuk Ibu Khairus Rinawati binti Khairuddin, Justina binti Abdul Rajik, Maulidian Syah bin Sofyan, Diki Anur bin Syarif Effendi, dan juga untuk ayahnya Guru Salman, ya. Guru Salman yang sedang dalam keadaan sakit di rumah sakit Abdul Rifai, dan juga untuk ayahnya Haji Abdul Haq dan juga Ibu Nur Hasanah, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala zahir dan batin, dan kita semua juga mudah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat pulih ala hadziniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga surah Al-Fatihah yang kita niatkan untuk seluruh hajat-hajat kita yang mudah-mudahan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, hajatnya mudah-mudahan dikabulkan, diberikan keturunan bagi yang belum punya keturunan, belum punya anak, yang belum punya pasangan diberikan jodoh pasangan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, yang belum punya rumah diberi rumah oleh Allah, yang belum haji umrah dihaji umrahkan oleh Allah, yang belum punya mobil diberi mobil oleh Allah Subhanahu wa taala, belum punya tanah dan belum punya apa-apa, mudah dikabulkan hajatnya dunia wal akhirat, dan khusus untuk hajat akhina fillah Fitrian Syah bin
jemaah haji tabrani lambang ma'a zaujatihi ala ajlihi al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله أغني بها أمري صلى الله عليه وسلم